பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். சந்நியாச நாமம் சங்கர நாம மகிமை. சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டவுடன் பூர்வாசிரம பெயர் போய் புது பெயர் வருகிறது. ஆதிகுருவிலிருந்து சுகர் வரை எவரும் டெக்னிக்கலாக சந்நியாசி அல்லதாதலால் அவர்களுக்கு இப்படி பேர் மாறவில்லை. கௌடபாதருக்கோ சந்நியாச நாமா பூர்வாசிரம நாமா ஆகிய 2ம் தெரியவில்லை. அவர் பிறந்த தேசத்தை வைத்து அவருக்கு ஏற்பட்ட கௌடர் என்ற பெயர் ஒன்றுதான் தெரிகிறது. கோவிந்த பகவத் பாதருக்குத்தான் பூர்வாசிரம பெயர் சந்திரசர்மா, சந்நியாச நாமம் கோவிந்தர் என்பதாக 2ம் தெரிகிறது. ஓர் உரையில் ஸ்ரீசரணர்கள் ஸ்ரீ கோவிந்த பகவத் பாதர் உள்பட ஆச்சாரியாளின் காலம் வரையில் எல்லா சந்நியாசிகளுக்கும் பூர்வாசிரம பெயரே தொடர்ந்து இருந்ததாகவும் ஆச்சாரியாளின் சிஷ்யர்களில் தொடங்கித்தான் சந்நியாசத்துக்கு பின் புது பெயரிடம் வழக்கம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார். ஆச்சாரியாள் விஷயத்தில் அலாதியாய் இருக்கிறது. அவருக்கு அப்பா அம்மா வைத்த பெயரே சங்கரர் என்பதுதான். அதுவே சந்நியாசியான பிற்பாடும் நீடித்திருக்கிறது. குருவானவர் தீட்சை கொடுக்கும் போது சந்நியாச நாமம் கொடுப்பார். இவருடைய குரு கோவிந்த பகவத் பாதர் நம் சிஷ்யரோ கைலாச சங்கரராக இருக்கிறார். லோகத்துக்கெல்லாம் நித்திய மங்களமான சம்மை செய்யும் லோக சங்கரராக இருக்க வேண்டும் என்றே இந்த அவதாரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால் நாமகரண சம்ஸ்காரத்தில் பிதா வைத்த சங்கர நாமத்தை மாற்ற வேண்டாம் என்று நினைத்திருப்பார் போலிருக்கிறது. அவதார காலத்தை வைத்து அவதாரம் ஏற்பட்ட மாசம், பக்ஷம், திதி ஆகிய 3ஐ வைத்து ஆச்சாரியளுடைய பிதா அவருக்கு பெயர் வைக்கப் போக அதுவே சங்கர என்று பொருத்தமாக அமைந்துவிட்டது. அதை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன். அந்த பெயரே அவர் சந்நியாசியான பிற்பாடும் தொடர்ந்து இருந்துவிட்டது. அவர் சரீரத்திலிருந்து 32 வருஷம் மட்டுமில்லாமல் அவர் ஏற்படுத்திய மடங்களில் உள்ள சாமியார்களுக்கெல்லாமும் அந்த பெயரே தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது. ஆச்சாரிய சம்பிரதாயம் ஒன்றில்தான் இப்படி இருக்கிறது. இன்றைக்கு ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், சைத்தன்யர், இன்னும் புத்தர், கிறிஸ்து, நபி என்றெல்லாம் பெயர் வைத்துக்கொண்டு எங்கேயாவது யாராவது சாமியார் இருக்கிறார்களா? ஆனால் சங்கராச்சாரியார் என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டு மாத்திரம் நாங்கள் பல பேர் இருக்கிறோம். அந்த நாமாவுக்கு அப்படி ஒரு மகிமை இருக்கிறது. அவர் பெயரை வைத்துக்கொள்ள நமக்கு என்ன யோக்கியதை? அவருடைய பாதத்தின் ஒரு தூசியாக இருக்க லாயக்கு உண்டா? எதற்காக இப்படி எங்கேயும் இல்லாத வழக்கமாக தம்முடைய கீழ்ப்பரம்பரை முழுவதற்கும் தம் பெயரையே வைத்து விட்டார் என்று தோன்றிக் கொண்டிருந்தது. சந்நியாசநாமா என்றும் ஒன்று எங்களுக்கு இருக்கிறது. அது மட்டும் போதாதா? ஏன் சங்கராச்சாரியார் என்றும் அதோடு சேர்த்து வைத்துக் கொள்ள பண்ணிவிட்டார். அத்வைத்தம் என்பதால் தனக்கும் கீழ்ப்பரம்பரைக்கும் வித்தியாசமே இல்லை
என்று இப்படி வைத்து விட்டார் என்று சொன்னால் அதுவும் சரியாய் வரவில்லை. ஏனென்றால் அத்வைத்தம் காரியமில்லாத நிலை. காரியம் செய்வதற்குத்தான் மடாதிபதி ஆபீஸ். லோகத்தில் தர்மமும் ஞானமும் இருப்பதற்கான காரியம் பண்ணணும் என்பதற்குத்தான் இப்படி மடம் என்றும் மடாதிபதி என்றும் அவர் ஏற்படுத்தியது. சங்கரரே நல்ல காரியம் பண்ணுகிறவர்தான். அதனால் அதில் நிஷ்கிரியமான அத்வைத்தம் எப்படி வரும்? அப்படி காரியம் பண்ணுவதை பார்க்கும்போது அவர் நிஜமாகவே சங்கரர் என்றால் சங்கரர் தான் என்னும்படியாக அத்தனை நல்லதும் பண்ணினார். 72 துர்மதங்களை நிராகரணம் செய்து சனாதன வேத தர்மத்தை நிலைநாட்டினார். அவர் செய்தது யானை அளவு என்றால் நம்மால் ஒரு கொசு அளவுக்கு கூட ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை. பின்னே ஏன் அவர் அவருடைய பெயரையே வைத்தார் என்று அந்த பெயரை வைத்துக் கொள்வது கில்ட்டியாக அபச்சாரமாக தோன்றிக் கொண்டிருந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் தெளிவு பண்ணிக்கொண்டேன். அவருடைய நாமாவுக்கே ஒரு மகிமை, ஒரு சக்தி உண்டல்லவா? இந்த யுகத்துக்கே நாமாவைத்தானே தலையான உபாயமாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லி இருக்கிறது. நாம மாகாத்தியத்தை விசேஷமாக வளர்த்து கொடுத்த போதேந்திராள் ஸ்ரீ காமகோட்டி பீடத்தின் 59வது ஆச்சாரியாளான ஸ்ரீ பகவத் நாம போதேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? சிவன் விஷ்ணு என்றெல்லாம் ரூபம் எடுத்துக்கொண்டதும் லோகரட்சணத்துக்கு போதாது என்றே பரமாத்மா சிவன் விஷ்ணு முதலான நாமங்களையும் தரித்து கொண்டு அந்த நாமங்களிலேயே நன்றாக விழிப்புணர்ச்சியுடன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அபர்யாப்தம் ரூபம் ஜகதவன ஏதத் புனரிதி பிரபுர் ஜாகர்த்தி ஸ்ரீஹரி கிரிஷ நாமாத்மகதையா என்று சொல்லி இருக்கிறார் அல்லவா? அப்படி சங்கர நாமாவிலேயே ஆச்சாரியாளின் சக்தி குடிகொண்டிருக்கிறது. அவருடைய அவதார சரீரம் மறைந்து போய்விட்டாலும் அவர் சங்கர நாமத்துக்குள்ளே ஜீவசக்தியோடு விழிப்பாக இருந்து கொண்டு ரட்சிப்பு தருகிறார். ஒவ்வொரு தேவதைக்கு ஒவ்வொரு நாம மந்திரம் இருப்பது போல ஆச்சாரியாளுக்கு ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர என்பது. தம்முடைய கீழ்ப்பரம்பரைக்கு தம் பேரை கொடுத்தாவது அதன் மூலம் சக்தி கொடுக்கலாம் என்றேதான் ஆச்சாரியாள் இம்மாதிரி வைத்திருப்பார் என்று தோன்றிற்று. அந்த நாமாவை தாங்க நமக்கு யோக்கியதை உண்டா என்று நினைக்க வேண்டாம். உப்புக்கு சப்பாணிக்கும் கூட யோக்கியதை கொஞ்சமாவது உண்டாக்கத்தான் அந்த நாமாவை அவர் கொடுத்திருப்பதே என்று ஒரு மாதிரி சமாதானம் பண்ணிக்கொண்டேன். நாம் லோக யாத்திரையை முடித்த பிற்பாடும் சிருஷ்டியின் இயற்கைப்படி ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்து கொண்டேதான் இருக்குமாதலால் தர்மாதர்ம போராட்டம் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும். அதற்காக நாம் எப்போது பார்த்தாலும் அவதாரம் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது. லோக லீலையில் இந்த போராட்டத்திற்கும் இடம் கொடுக்கத்தான் வேண்டும். அது ரொம்பவும் முற்றிவிடும் போதுதான் அவதாரம் செய்ய வேண்டும். மற்ற சமயத்திலும் கூட தர்மத்தின் கட்சி ரொம்ப பலகீனப்பட்டு விடாதபடி நம்முடைய கீழ்ப்பரம்பரையை ஆச்சாரிய பீட்டங்களில் வைத்து ஓரளவு ரட்சித்து கொடுக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு பலம் கொடுப்பதற்காக நம்முடைய பெயரையே அவர்களுக்கு எல்லாமும் கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் ஆச்சாரியாள் இப்படி புது தினசில் பண்ணி இருக்க வேண்டும். நாம தாரணம் என்றால் பெயரை தாங்குவது. அப்படி தாங்க நமக்கேது சக்தி என்று கேள்வி கேட்டால், சக்தி கொடுத்து தாங்குவதற்கே தான் நாமத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்று பதில் வருகிறது. இத்தனை பலகீனத்தில் இவ்வளவு வீரியமான மருந்தை எப்படி தாங்கிக் கொள்வது என்று கேட்டால், பலகீனத்தை போக்கவே தானப்பா இந்த மருந்து என்கிற மாதிரி சங்கர நாமத்தின் சக்தியை எப்படி ஆச்சாரியாளே சங்கேதமாக தெரிவித்திருக்கிறார் என்று சொல்ல வந்தேன். தனி மகிமை வாய்ந்த நாமாவாக
அது இருப்பதால்தான் ஆச்சாரியாளின் குருவும் அதை மாற்றி வேறொரு தீக்ஷா நாமம் கொடுக்கவில்லை. ராமானுஜர் ஒற்றுமை. ஆச்சாரியாளுக்கு ஓரளவு ஒற்றுமையாகவே ராமானுஜருக்கும் இருக்கிறது. சாதாரணமாக நம்முடைய ஆச்சாரியாளின் வழிக்கு வித்தியாசமாகவே ராமானுஜாச்சாரியார் எதிலும் பண்ணுவார். பார்க்க போனால் அத்வைத்தத்துக்கு அவருடைய விசிஷ்டாத்வைத்தத்தை விட துவைத்தம் தான் நேர் எதிரானது. ஆனாலும் வழிமுறைகளில் மத்வாச்சாரியாரை விட ராமானுஜர் தான் ஒரே வித்தியாசமாக பண்ணியது. பிரம்மச்சரியத்திலிருந்தே சந்நியாசத்துக்கு போவது, சிகையை எடுத்து விடுவது, யஜ்ஞோபவீதத்தை பூணூலை நீக்கி விடுவது என்றெல்லாம் ஆச்சாரியாள் போலவே தான் மத்வரும் தம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் வைத்தார். ஆனால் ராமானுஜரின் வழியிலோ சந்நியாசிகளுக்கு சிகையும் யஜ்ஞோபவீதமும் உண்டு. கிரகஸ்தாசிரமிகள் சந்நியாசி ஆகிறார்கள். நமக்கு சங்கர மரபு துறவிகளுக்கு ஏகதண்டம் என்றால் அவர்கள் திரிதண்டி சந்நியாசிகள் என்பதாக 3 தண்டங்களை ஒன்றாக கட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பரமஹம்சத்திற்கு பரமஹம்ச சந்நியாசி நிலைக்கு சொன்ன விதிகளின்படி நம் சம்பிரதாயத்தில் தான் இருக்கிறது என்று நாம் அநேக சாஸ்திரங்களை காட்டினால் அவர்கள் தாங்களும் பரமஹம்சர்கள் தான், தாங்கள் அப்படி இருப்பதற்கும் சாஸ்திர ஆதாரம் இருக்கிறது என்கிறார்கள். ஆக ஆச்சாரியாள் வழிக்கு எல்லாம் வித்தியாசமாக அவர்கள் செய்கிறார்கள். ஆச்சாரியாள் மத்வர் 2 பேரும் மடங்கள் ஸ்தாபித்தார்கள். ராமானுஜர் ஸ்தாபிக்கவில்லை. 74 சிம்ஹாசனாதிபதிகள் என்று வைஷ்ணவர்களிடையில் இருப்பது சந்நியாசிகளின் தலைமையில் மடஸ்தாபனம் பண்ணியது போல அல்ல. அது கிரகஸ்த பரம்பரைகளின் வழியே ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை வளர்ப்பதற்கான ஏற்பாடு. ஆச்சாரிய சம்பிரதாய சந்நியாசிகள் தசநாமிகள் என்ற 10 விதமான சந்நியாச வகைகளில் ஒன்றைச் சேர்ந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள். மத்வாச்சாரியாரும் தசநாமிகளில் தீர்த்தர் என்ற பிரிவில் ஆசிரமம் வாங்கிக் கொண்டவர்தான், துறவு தீட்சை பெற்றவர்தான். ஆனந்த தீர்த்தர் என்பதே அவருடைய சந்நியாச பெயர். கிருஷ்ண சைத்தன்யரும் அப்படித்தான். கேசவ பாரதி, ஈஸ்வரபுரி என்பவர்களிடம் அவர் தீட்சை வாங்கிக் கொண்டதாக சொல்கிறார்கள். பாரதி, புரி என்ற 2ம் தசநாமிகளில் வருவதுதான். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூட ஒரு புரி சந்நியாசியிடமிருந்துதான், தோதாபுரி இருந்துதான் ஆசிரமம் வாங்கிக் கொண்டவர். ஆனால் ராமானுஜர் மட்டும் தசநாமி பிரிவின் கீழ் சந்நியாசியாகவில்லை. ஆரம்ப காலத்தில் அவர் ஆத்ம சாஸ்திரம் படிக்க யாதவ பிரகாஷர் என்ற அத்வைதியிடமே போனார். ஆனால் குருவின் சித்தாந்தத்தை அவரால் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அது அவர் ஆசிரமம் வாங்கிக் கொள்வதற்கு முற்காலத்தில்தான். அத்வைத புஸ்தகங்களை பார்த்தால் யாதவ பிரகாஷர் என்று எவரை பற்றியும் தெரியவில்லை. ஆச்சாரியாளின் சித்தாந்தத்தை ஆட்சேபித்து அதற்கும் அத்வைத்தத்திற்கும் பிற்பாடு ராமானுஜாச்சாரியார் ஸ்தாபித்த விசிஷ்டாத்வைதத்திற்கும் நடுவாந்தரமாக பேதாபேதம் என்ற சித்தாந்தத்தை பாஸ்கராச்சாரியார் என்கிறவர் ஸ்தாபித்திருந்தார். அவருடைய கொள்கைகளையே பெரும்பாலும் அனுசரித்தவராகத்தான் யாதவ பிரகாஷர் என்று ஒருத்தர் இருந்ததாக தெரிகிறது. ஆச்சாரியாள் சித்தாந்தத்தை கண்டனம் பண்ணி பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட ராமானுஜ சித்தாந்தத்துக்கு கிட்டே கிட்டே வருகிற ஒரு சித்தாந்தம் அவருடையது என்று தோன்றுகிறது. அவர் செய்ததாக தெரிய வரும் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் இப்போது நமக்கு கிடைக்கவில்லை. பிரத்தியார் கோட் செய்வதிலிருந்தே அவருடைய கொள்கையை பற்றி அனுமானிக்க முடிகிறது. ஆச்சாரியாள் வர்ணாசிரம தர்மங்களை வலியுறுத்தி நிலைநாட்டினார். ராமானுஜாச்சாரியார் அவற்றை அவ்வப்போது இலக்கிக் கொடுத்ததாக ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குரு பரம்பரை கதைகளில் நிறைய பார்க்கிறோம். ராமானுஜ பாஷ்யங்களை பார்க்கும்போது அவரும் வர்ணாசிரம தர்மானுஷ்டானத்தை தான்
வலுவாக ஆதரித்தார் என்று தெரிகிறது. ஆனாலும் அவருடைய சம்பிரதாயஸ்தர்கள் இப்படி பல கதைகள் சொல்கிறதையும் கொஞ்சம் கவனிக்கத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. மத்வாச்சாரியார் நம்முடைய ஆச்சாரியாளைப் போலவே தீவிரமாக வர்ணாசிரமங்களை விதித்தவர். ஆச்சாரியாளின் வழிக்கெல்லாம் முழுக்க வித்தியாசமாக ராமானுஜர் பண்ணியது ஏன்? மத்வர் ஏன் அவ்வளவு வித்தியாசமாக போகவில்லை என்று கேட்டால் ஒரு காரணம் தோன்றுகிறது. ஆச்சாரியாளுக்கு அடுத்தாற்போல் வந்தவர் ராமானுஜர் தான். அவருக்கு அப்புறம்தான் மத்வாச்சாரியார் வந்தார். ஒவ்வொருவரும் தமக்கு முந்தி வந்தவருக்கு மாறாக சித்தாந்தம் பண்ணினார்கள். சித்தாந்தத்தில் மட்டும் வித்தியாசம் என்று இல்லாமல் மற்ற நடைமுறைகளிலும் வித்தியாசமாக போனால்தான் புதுசாக வந்தவர்களை லோகத்திற்கு ஸ்வச்சமாக தனிப்படுத்தி காட்ட முடியும். புதுசாக ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தால் புது கொள்கை மட்டுமில்லாமல் கட்சிக்கு புதுசாக ஒரு கொடி, சிம்பல், ட்ரெஸ் என்று ஏற்படுத்துகிறார்கள் அல்லவா? அப்படி. அதனால் சங்கரரை அடுத்து வந்த ராமானுஜர் சங்கரர் பின்பற்றிய நடைமுறைக்கெல்லாம் வித்தியாசமாக பண்ணினார் போல் இருக்கிறது. இப்படியே ராமானுஜரை அடுத்து வந்த மத்வர் ராமானுஜருக்கு வித்தியாசமாக பண்ண நினைத்திருக்கலாம். அப்படி பண்ணும்போது 2 நெகட்டிவ் சேர்ந்தால் பாசிட்டிவ் ஆகிவிடும் என்பது போல மத்வர் மாற்றி பண்ணியது சங்கரரின் வழிக்கே திரும்பிவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். சங்கர ராமானுஜர்கள் பெயர் விஷயமாக ஒரு ஒற்றுமையை சொல்ல ஆரம்பித்து வேற்றுமைகளை சொல்லிக் கொண்டு போய்விட்டேன். அந்த ஒற்றுமை என்ன? ராமானுஜருடைய பூர்வாசிரம பெயர் லக்ஷ்மணர் என்பது. இளையாழ்வார் என்று தமிழில் சொல்வார்கள். ராமருக்கு இளையவர் லக்ஷ்மணர். ராமரின் உடன் பிறந்தவர். அனுஜன் என்றால் உடன் பிறந்தவன். ஆகவே ராமானுஜர் என்றாலும் லக்ஷ்மணர் என்றாலும் ஒன்றுதான். சங்கரரை போல பூர்வாசிரம பெயர் அப்படியே துரியாசிரமத்தில் தொடராவிட்டாலும் அந்த பேரின் அர்த்தத்திலேயே ராமானுஜர் என்ற சந்நியாச நாமமும் இருக்கிறது. அதுதான் ஒற்றுமை. லக்ஷ்மணர் பூர்வத்தில் யார்? ஆதிசேஷனாக இருந்தவர். ராமானுஜாச்சாரியாரை ஆதிசேஷ அவதாரம் என்று சொல்கிறார்கள். நாம் ஆச்சாரியாளை சிவாவதாரம் என்கிறோம். வைஷ்ணவர்கள் தங்களுடைய ஆச்சாரியரை விஷ்ணு அவதாரம் என்று சொல்லவில்லை, சேஷாவதாரம் என்கிறார்கள். மாத்வர்களும் மத்வரை விஷ்ணு அவதாரமாக சொல்வதில்லை, வாயுவின் அவதாரம் என்று சொல்கிறார்கள். திரும்ப திரும்ப அவதாரங்கள் பண்ணுவதே விஷ்ணுவின் தொழிலாகத்தான் இருந்தும் இப்படி இருக்கிறது. சங்கர ராமானுஜர்களுக்கு இன்னொரு ஒற்றுமை. 2 பேருக்கும் ஒரு உறவு தோன்றுகிறது. ஆச்சாரியாளின் குருவான கோவிந்த பகவத் பாதர் பதஞ்சலியின் அவதாரம் என்றால் அந்த பதஞ்சலியோ ஆதிசேஷ அவதாரம். அதே ஆதிசேஷனின் அவதாரமாகத்தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ராமானுஜரை சொல்கிறார்கள். நம்முடைய பகவத் பாதாளுக்கும் ராமானுஜாச்சாரியாருக்கும் இன்னொரு பெரிய ஒற்றுமை. 2 பேருடைய ஜெயந்தியும் ஒரே நாளில் வருவது. நாம் ஜன்மதிதியான பஞ்சமியை வைத்து ஜெயந்தி கொண்டாடுகிறோம். அவர்கள் ராமானுஜரின் ஜன்ம நட்சத்திரமான திருவாதிரையை வைத்து கொண்டாடுகிறார்கள். அப்படியும் அநேகமாக 2 பேர் ஜெயந்தியும் ஒரே நாளில் தான் வருகிறதை பார்க்கிறோம். ராமானுஜர் என்பது அவருடைய பூர்வாசிரம பேருக்கே சினானிம் என்று சொல்ல வந்தேன். மத்வரின் பூர்வாசிரம பேர் வாசுதேவன். அப்புறம் ஆனந்த தீர்த்தரானார். பூர்ண பிரஜர் என்றும் சந்நியாசியான பின் அவருக்கு ஒரு பெயருண்டு. லோகத்துக்கு பிரசித்தமான பெயரோ மத்வர் என்பது. வாசுதேவன் என்ற பெயருக்கும் அவருடைய சந்நியாச பெயர்களுக்கும் சம்பந்தமில்லை. கௌராங்கர் என்று பூர்வாசிரம பெயர் பெற்றிருந்தவர் அப்புறம் கிருஷ்ண சைத்தன்யர் ஆனார். அந்த 2 பெயர்களுக்கும் சம்பந்தமில்லை. சிரித்து, கௌராங்கருக்கு கிருஷ்ணர் நேர் எதிர். கௌராங்கர் என்றால் வெள்ளை விளையர் என்று இருப்பவர். கிருஷ்ணர் என்றால் கருப்பர், கருப்பண்ணசாமி. இதிலேதான்
சங்கரருக்கு ஓரளவு ஒற்றுமையாக ராமானுஜருக்கு பூர்வாசிரம துரியாசிரம பெயர்களின் அர்த்தங்கள் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன. ஆச்சாரியாள் ஒருவருக்கே இரண்டும் வார்த்தையிலும் ஒன்றாகவே இருப்பது. ஆக நம் குரு பரம்பரையில் ஆச்சாரியாள் வரை வந்தவர்களில் கோவிந்த பகவத் பாதர் ஒருவருக்குத்தான் திருத்தமாக வித்தியாசம் பண்ணி பூர்வாசிரமத்தில் ஒரு பேர், சந்நியாசம் வாங்கி கொண்ட பிறகு இன்னொரு பேர் என்று இருந்திருக்கிறது. ஆச்சாரியாளுக்கு அப்புறம் அவருடைய நேர் சிஷ்யர்களிலிருந்து ஆரம்பித்து சந்நியாசிகளுக்கு நிச்சயமாக வேறே பேர்தான் என்றே வைக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்னைக்கு நம்ம சிறு பாடலோட தொடங்கி சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 18வது ஸ்லோகத்துக்குள்ள போக போறோம். உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய், உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய், இந்திரன் வணங்கும் ஈசனே குகனே, உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய், இந்திரன் வணங்கிடும் ஈசனே குகனே, உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய். எந்தன் மனகுகை இருட்டினை விலக்கியே, எந்தன் மனகுகை இருட்டினை விலக்கியே, உந்தன் அருளெனும் ஞான ஒளி தந்து, உந்தன் அருளெனும் ஞான ஒளி தந்து, உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய். வாராய் குழந்தாய் என உந்தனை கரம் நீட்டி, வாராய் குழந்தாய் என உந்தனை கரம் நீட்டி, பாராயன் கண்ணே என பரசிவன் தான் அழைக்க, பாராய் என் கண்ணே என பரசிவன் தான் அழைக்க, சீராய் தாய் மடிவிட்டு தந்தையை அடைந்தனை, சீராய் தாய் மடிவிட்டு தந்தையை அடைந்தனை, தாராய் உன் அருளமுதை தயவுடன் நீ எனக்கே, தாராய் உன் அருளமுதை தயவுடன் நீ எனக்கே, உந்தனை பாடிட எந்தனு கருள்வாய். இந்திரன் வணங்கிடும் ஈசனே குகனே. இதுல உன்னை பாடத்துக்கு நீ என்ன அருள் பண்ணு, என்னோட மன குகையில் இருக்கக்கூடிய இருட்டை விளக்கத்துக்கு நீ வந்து உட்கார்ந்துன அந்த ஞான ஒளினால இருட்டெல்லாம் போய் பிரகாசம் ஆயிடும் இல்லையா. அதனால எப்படி வரணும் தெரியுமா, உன் அம்மா மடியில் நீ உட்கார்ந்துட்டு சிரிச்சு விளையாடுன்னு இருக்கும்போது பக்கத்துல இருக்கிற பரமேஸ்வரன் வந்து 2 கையும் நீட்டி கண்ணே வாடாப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னா தாவி போய் அவர் மடியில உட்கார்ந்துட்டு இல்லையா, அவர் உன் உச்சி முகந்தார் இல்லையா, அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தா இல்லையா. அது மாதிரி உன்னோட அருளை முதல் எனக்கும் தயவோடு நீ தரணும். வேற ஒன்னும் நான் உன்னை கேட்கல, உன்னை பாடிண்டே இருக்கணும், அதுக்கு நீ என்ன அருள் பண்ணுவாய். இந்த பாட்டுல சொன்னோமோ அதே நம்ம எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னாக்க, இந்த பாடலுடைய கருத்தை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிற 18வது ஸ்லோகமான சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஆச்சாரியர்னு சொல்றாரு. இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். இகாயாகி வத்சேதி ஹஸ்தன் பிரசர்யா வயத்யாதரா சங்கரே மாதுரங்காத் சமுத்பத்ய தாத்தம் ஷயந்தம் குமாரம்
ஹராஸ்லிஷ்டகாத்திரம் பஜே பாலமூர்த்திம். இக ஆயாகி வத்ச இதி ஹஸ்தான் பிரசாரியா ஆஹ்வயாத் சங்கரே மாதுரங்காத். ஹஸ்தான் பிரசாத்யாத் ஆஹ்வத்யாதராச்சங்கரே மாதுரங்காத். சேர்த்து படிக்கும்போது கரெக்டா வரும். ஈகாயாகி வஸ்தேதி ஹஸ்தான் பிரசார்யா ஆஹ்வத்யாதராச்சங்கரே மாதுரங்காத். அப்படி படிக்கச்சா கரெக்டா வரும். சமுத்பத்திய தாத்தம் சம் உற்பத்திய தாத்தம் ஸ்ரயந்தம் குமாரம். சமுத்பத்திய தாத்தம் ஸ்ரயந்தம் குமாரம். தாத்தம்னு அப்பாவுடைய மடிய, உற்பத்தி அடைந்த அந்த ஸ்ரயந்தம் குமாரம் அடைந்து அங்கு அவருக்கு சந்தோஷத்தை அளித்து அவர் மடியிலே விசேஷமாக விளங்கக்கூடிய குமாரம் அந்த பிள்ளையை இப்படி ஹராஸ்லிஷ்ட காத்திரம்னர். ஹரன் பரசிவனாலே ஆலிங்கனம் செய்யப்பட்டு மகிழ்ச்சி அடையப்பட்டதான அப்பேற்பட்ட பாலமூர்த்தி, அந்த சிறு குழந்தையாக விளங்கக்கூடிய அந்த பாலமூர்த்தியாக விளங்கக்கூடிய குமார சுவாமியை பஜே நான் பஜிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அது எப்படி ஒரு ஒரு அழகான அவர் எப்படி சொல்றார் பார்த்தீங்கன்னாக்க, இந்த ஸ்லோகத்தை யாரெல்லாம் சொல்றாளோ அவளுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்ங்கிறார். நிறைய பேர் இந்த குழந்தை இல்லாதவாள்லாம் கூட இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா அந்த முருகனுடைய அருளால அவளுக்கு குழந்தைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப அவள் குழந்தைகள் அடைந்து அவளுடைய குழந்தைகள் அந்த மாதிரி தாயாருடைய மடியில விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அப்பா குட்டி இங்க வாடாக்குன்னு அப்படின்னு 2 கையை நீட்டி கூப்பிட்ட உடனே அந்த குழந்தை தாவி போய் அப்பாவோட மடியில உட்கார்ந்துட்டு அப்பா மூஞ்சிய பார்க்கச்ச அந்த சிரிப்புல கோடித்துக்கும் குழந்தை முகத்தை பார்த்தா போகும் சொல்ற மாதிரி பார்த்தோன்னா நாம ஆனந்தம் கிடைக்கிறது இல்லையா? இந்த ஆனந்தத்தை தான் வர்ணிக்கிறார் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால். அம்மா மடியில விளையாடி கொண்டிருந்த ஏ குமாரா, ஏ முருகா, ஏ பால சுப்பிரமணியா, நீங்க வாடாப்பா கண்ணு என் செல்லமே அப்படின்னு 2 கையை நீட்டி ஒரு தந்தையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரமேஸ்வரன் வான்னு உன்னை கூப்பிட்ட உடனே நீ என்ன பண்ண? ஒரு நிமிஷம் அம்மா மூஞ்சியை பார்த்த, அப்பா மூஞ்சி அப்புறம் பாக்குற, திருப்பி அம்மா மடியை பாக்குற போட்டுமான்னு கேட்கற மாதிரி இருக்கு, அப்பா மடியை பாக்குற வரணுமான்னு கேட்கற மாதிரி இருக்கு. நீ திருப்பி அம்மா மடியை பார்க்கும்போது இல்லம்மா எனக்கு இங்கதான் சௌக்கியமா இருக்கு, இங்கேயே இருக்கட்டுமான்னு கேட்கறாப்புல இருக்கு. திருப்பி அப்பாவை பார்க்கும்போது அம்மா என்ன சொல்றான்னு கேட்டுன்னு நான் உங்ககிட்ட வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த பார்வையை மாத்தி மாத்தி அம்மாவையும் அப்பாவையும் மாத்தி மாத்தி பார்க்கும்போது பல பொருள்கள் வெளிப்படுற மாதிரி இல்லையா? கடைசியில அந்த முருகன் என்ன பண்ணான்னா தாவி அப்பாவுடைய கையில போய் அவரோட மடியில போய் உட்காந்துட்டானாம். பரம சந்தோஷம் அடைஞ்சார் பரமேஸ்வரன். தன் கண்ணிலேருந்து பிறந்தவன் இல்லையா? முன்னாடி ஸ்லோகத்தை சொன்னாரு, என் உடம்புல இருந்து பிறந்தவன் நீன்னு சொல்லி தலையில முத்தமிட்டு நீ தீர்காயுசா இருக்கணும்னு வாழ்த்தினார் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட முருகன் தன் மடியில தாவி அம்மா மடியிலேருந்து வந்த உடனே அப்படி சந்தோஷம் அடைந்து அப்படியே ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிற ஹராஸ்லிஷ்டகாத்திரம் சமுத்பத்திய தாத்தம் சயந்தம் குமாரம் ஹராஸ்லிஷ்டகாத்திரம் பஜே பாலமூர்த்திம். எப்படி அம்மா மடியை விட்டு தாயாருடைய மடியிலிருந்து அப்பாவுடைய மடிக்கு தாவி போய் உட்கார்ந்துட்டு அவர் மூஞ்சிய பார்த்து அவருக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தே அப்பேற்பட்ட பாலமூர்த்தியாக குழந்தை சுவாமியா இருக்கக்கூடிய ஒன்ன நான் பஜிக்கிறேன். அப்படி பெருமாளால சுவாமியால அந்த மகாதேவனால பரமேஸ்வரனால அனைத்து கொஞ்சப்பட்ட உன்னை நான் பஜிக்கிறேன், நீ எனக்கு சகல சௌபாகியங்களையும் தர வேண்டும்னு சொல்லாத சொல்றார். உன்னை பஜிக்கிறேன்னு அர்த்தம், உன்னை தொழுகிறேன் பணிகிறேன், அது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீ எனக்கு பரமானந்தத்தை தர வேண்டும், உன்னுடைய அருளை பொழிய வேண்டும்ங்கிறார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி அவனுடைய அருளை வேண்டி விதமும் இந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தை ஒரு நாளும் நம்ம படிச்சோன்னா நமக்கு அத்தனை ஸ்ரேயஸும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் சொல்லிருக்கிறபடி நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்ற சொல்லி இந்த நம்ம நிறைவு பண்ணுகிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். இந்த 65வது ஆச்சாரியர் பெரியவாளுக்கு பரமேஷ்டி குரு ஸ்தானத்தை உடையவர். அதாவது குரு பரம்பரையில தனக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து உபதேசம் பண்றவாள குரு அப்படின்பா. அந்த குருவோட குருவை பரமகுரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அந்த பரமகுருவோட குருவை பரமேஷ்டி குருன்னு சொல்ற வழக்கம். இந்த பரமேஷ்டி குருவோட குருவை பராபர குரு அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு இந்த சுதர்சன மகாதேவேந்திர சரஸ்வதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இளையாத்தங்குடி பெரியவா.
அவளோட அதிஷ்டானத்தை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க வழிபாடெல்லாம் செஞ்சுட்டு புதுக்கோட்டை ராஜா வரவேற்க உபச்சாரம் பண்ண செட்டிநாட்டில் பல இடங்களை விஜயம் பண்ணிட்டு புதுக்கோட்டைக்கு விஜயம் பண்ணா. புதுக்கோட்டையில ராஜாவோட வற்புறுத்தல் பேர்ல 15 நாளைக்கு மேல அங்க தங்கி இருக்க புதுக்கோட்டை ராஜாக்கள்லாம் பரம பக்தியோட பிக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜை இதெல்லாம் பண்ணி பெரியவாளை பல விதத்துல உபச்சாரம் பண்ணினா. காரணம் புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கெல்லாமும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ராஜகுருவா இருக்கிறதுனால, குருஸ்தானமா இருக்கிறதுனால இந்த புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கு இந்த காமகோடி பீடத்து மேலே இன்னொரு தனி விசேஷ அபிமானத்துக்கு காரணம் இந்த புதுக்கோட்டை ராஜால ஒருத்தருக்குத்தான் பெரிய யோகீஸ்வரான பிரம்மஜானியான சதாசிவ பிரம்மேந்திரன் மந்திரோபதேசம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திராலும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல அலங்காரம் பண்ண ஸ்ரீமத் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதியோட ஞான வாரிசா இருந்ததுனால, சிஷ்யரா இருந்ததுனால இந்த காமகோடி பீடத்து மேல புதுக்கோட்டை ராஜாக்களுக்கெல்லாம் தனி அபிமானம். அந்த முறையில தான் பெரியவாளையும் அழிச்சின் போய் உபச்சாரம் பண்ணினா. அங்க முடிச்சுண்டு நேர கும்பகோணத்துக்கு வந்தா. கும்பகோணத்துல 1909ஆம் வருஷம் மகாமகம் நடந்தது. பெரியவா பார்க்கிற முதல் மகாமகம். வடதேசத்திலாம் பார்த்தா ஹரித்வார், அலகாபாத் முதலான இடங்கள்லாம் கும்பமேளா அப்படின்னு விசேஷமா நடக்கும். இந்த கும்பமேளாங்கிறது 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வரும். இந்த தென் திசையில நடக்கிற ஒரு கும்பமேளா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கும்பகோணத்துல நடக்கிற மகாமகம். இந்த கும்பகோணம் மகாமகம் வெகு விமரிசையா நடந்தது. அதை தரிசனம் பண்ணணும். அதுல அந்த மகாமக தடாகம் அப்படின்னு இருக்கு, அதுல ஸ்நானம் பண்றதுக்காக பெரியவா கும்பகோணம் வந்து தஞ்சாவூர் ராஜா முதலான பிரமுகர்கள்லாம் கூட வர யானை மேல உட்கார்ந்துட்டு கும்பகோணத்தில் போய் மகாமக ஸ்நானம் பண்ணி க்ஷேத்திரமூர்த்திகளான கும்பேஸ்வரர், மங்களாம்பா, சாரங்கபாணி, சக்கரபாணி, நாகேஸ்வரர், சோமேஸ்வரர், அபிமுகேஸ்வரர் முதலான எல்லா தேவதைகளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு கும்பகோணம் மடத்துல இருந்தா. அப்போ ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு, யாத்திரிகளுக்கு கும்பகோணம் மடத்துல அன்னதானம்லாம் பண்ணப்பட்டது. அந்த 10 நாள் உற்சவத்துல மகாமகத்துல கொடியேறி எல்லா கோயிலையும் உற்சவம் எல்லாம் நடக்கும். ஊரே கோலாகலப்படும். பல இடங்கள்லேருந்தும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து அந்த மகாமக குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணி புண்ணியத்தை அடைவா. காரணம் அந்த சமயத்துல எல்லா தீர்த்தங்களும் அந்த மகாமக குளத்துல சங்கமிக்கிறதா புராணங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால அதுல ஸ்நானம் பண்ணாலே மகாமகத்தன்னைக்கு இந்த கும்பகோணம் மகாமக குளத்துல எல்லா நதி புண்ணிய நதியிலையும் ஸ்நானம் பண்ண பலன் கிடைக்குங்கிறதுனால எல்லாரும் இது பண்றது. அப்படி நடக்க இந்த மகாமக ஸ்நானம்லாம் பண்ணிண்டு பெரியவா கும்பகோணத்துல எல்லோருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா பீடாதிபதியா அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதோ ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அலங்காரம் பண்ண சர்வஜ்ஞ பீடம். சர்வஜ்யன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த சர்வஜ்ஞ பீடத்துல தான் 68வது பீடாதிபதியா பெரியவா அமர்ந்திருக்கிறதுனால அந்த பீடத்துக்கு உண்டான தகுதி இல்லாம அதுக்கு இருக்கணுமே. அதுல முக்கியமா எல்லா வித்தைகளையும் கரகண்டு இருக்கணும். ஏன்னா எத்தனையோ வித்வான்கள் வருவா, எத்தனையோ பேர் வருவா, பல சந்தேகங்களை தீர்க்க முடியுமா இருக்கும். பல பேருக்கு பல விஷயங்கள்ல சாஸ்திரங்கள்ல பிரச்சனை வரத்தே அதெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறாப்புல இருக்கணும். இது எல்லாம் தெரியணும்னா வேதம், சாஸ்திரம், புராணம், இதிகாசம், உலக நடப்புலேருந்து எல்லாத்துலேயும் மாஸ்டரா இருக்கணும். எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நாம இங்கிலீஷ்ல குருவை மாஸ்டர் அப்படின்னே சொல்றாளோ இல்லையோ, அப்படின்னாலே எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு தானே அர்த்தம். அந்த மாஸ்டரா இருக்கணுமே, அது குருவா இருக்கணுமே. அதனால பெரியவாளுக்கு எல்லா வித்தைகள்லையும் பரிச்சயம் ஏற்படணும், அதை சொல்லி கொடுக்கணும். அவளுக்கு இந்த பாண்டியத்தெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால மடத்துல நிர்வாகத்துல இருக்கிறவா அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா. பெரியவாளுக்கு வித்யாபியாசம் பண்ணி வச்சா. இந்த வித்யாபியாசம் அப்படின்னா எத்தனை வருஷம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா 1909ஆம் வருஷத்திலேருந்து 1914ஆம் வருஷம் வரைக்கும். 1909ஆம் வருஷம் 1910ஆம் வருஷம் இந்த 2 வருஷமும் கும்பகோணத்திலேயே மடத்தில இருந்து பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது. வேதம், வேதாந்தம், இன்னும் நியாயம், மீமாம்ச முதலான சாஸ்திரங்கள். அதுக்கு மேல இங்கிலீஷ், பிரெஞ்சு முதலான பாஷைகள்லாம் கூட சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. ஆச்சரியமா இருக்கும். இங்கிலீஷ், பிரெஞ்சு எல்லாம் கூட அதுக்குண்டான ஆசிரியர்கள்லாம் வரவழைச்சு பெரியவாளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. மராட்டி பாஷை சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. அதுக்கு பம்பாய் மாகாணத்திலேருந்து ஒரு பண்டிதர் வந்து மடத்திலேயே தங்கியிருந்து பெரியவாளுக்கு மராட்டி பாஷையில உள்ள கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து அதுல உள்ள ரசமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட. அதே மாதிரி தமிழ் புலவர்கள்லாம் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜை பத்தி, அதுல உள்ள லிட்டரேச்சர், அதுல உள்ள
விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தா. தேவாரம், திருவாச்சகம், திவ்ய பிரபந்தம், திருப்புகழ் முதலான எல்லாம் பெரியவாளுக்கு பரிச்சயமாக்கப்பட்டது. கம்பராமாயணம் முதலான பெரிய புராணம் எவ்வளவு நமது தமிழ் லாங்குவேஜில் இருக்கு, அது அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. இதுக்கு மேல பல லாங்குவேஜஸ், இன்னும் சாஸ்திர விஷயமானது, லோக விஷயமானது, லௌகீக விஷயமான விஷயங்கள் எல்லாமே பெரியவாளுக்கு அதில் ஒரு பரிச்சயம் ஏற்பட முடியாமல் வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கப்பட்டது. அந்த வித்யாபியாசம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். 1909ஆம் வருஷமும் 10ஆம் வருஷமும் கும்பகோணத்திலேயே நடந்தது. அப்படி கும்பகோணத்துல நடக்கிறதே, கும்பகோணம்ங்கிறது ஒரு டவுனா இருந்ததுனால, பெரியவாளும் புதுசா பீடத்துக்கு வந்திருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை, பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு மடத்துக்கு உண்டான சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை முதலான காரியங்கள்லாம் இருக்கே. திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜைன்னா மடத்துல இது இத்தனையும் பண்ணிண்டு, அப்புறம் இந்த வித்யாபியாசத்துக்கு டைம் ஒதுக்கிண்டு வந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப சிரமமா இருந்தது அப்படின்னு கூட இருக்கிறவாள்லாம் நினைச்சா. பெரியவாளுக்கு ஒரு சிரமம் இருந்திருக்காது. இந்த வரவா போறவா ஜாஸ்தி இருந்தாலே பெரியவாளுக்கு படிப்புல ஏகாந்தமா உட்காந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லாத இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணினா, எங்கேயான ஏகாந்தமான ஒரு இடத்துல அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை வச்சுட்டு அந்த பண்டிதாள்லாம் வச்சுட்டு நன்னா வித்தையை கற்றுக் கொடுத்துட்டு, இதுல எல்லாத்துலயும் அவர் கரகண்டத்துக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்து பொது ஜனங்கள்கிட்ட விட்டோம்னா எல்லாரோடையும் பழகிறதே இவ மற்ற காரியங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால மடத்துல நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவா என்ன பண்ணினா, திருச்சிக்கு பக்கத்துல மகேந்திரமங்கலம் அப்படின்னு ஒரு ஊர், அந்த மகேந்திரமங்கலத்துல அழிச்சுன்னு போய் பெரியவாளை வச்சுன்னு வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு 1911ஆம் வருஷத்துலேருந்து 14ஆம் வருஷம் வரைக்கும் அங்க கொண்டு போய் வச்சிருந்தா. ஏன் மகேந்திரமங்கலம் அப்படி ஒரு கஷ்டமான இடமா அப்படின்னா, இப்போதான் சாலையெல்லாம் போட்டு ரோட்ல போறாப்புல இருக்கு. அந்த காலத்துல மகேந்திரமங்கலம் அப்படிங்கிறது காவேரிக்கு வடகரையில இருந்து, அகண்ட காவேரிக்கு வடகரையில மூஷிடிக்கு 5 கிலோமீட்டர் மேற்க இருந்தது. இந்த மகேந்திரமங்கலத்தை அடையணும் அப்படின்னா நேர் ரோடு வழி கிடையாது. காவேரிக்கு தென்கரை வழியால ரயில் மார்க்கம் இருக்கு. திருச்சியிலேருந்து கரூர்லாம் போற ரயில் மார்க்கம். அந்த ட்ரெயின்ல போய் லாலாப்பேட்டைன்னு ஒரு ஸ்டேஷன், அந்த லாலாப்பேட்டை ஸ்டேஷன்ல இறங்கி இந்த அகண்ட காவேரிய பரிசல்ல கடந்து, பெரிய அகண்ட காவேரினா 1 கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கும், அது பரிசல்ல கடந்தாதான் இந்த மகேந்திரமங்கலத்தை அடைய முடியும். இவ்வளவு சிரமப்பட்டு அதிகமா கூட்டம் வராது அப்படிங்கிறதுனால மகேந்திரமங்கலத்துல கொண்டு வச்சிருந்தா. அதுல சிங்கமயங்கார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தனவந்தர், ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்தவா, அவளோட ஒரு பங்களா இருந்தது, எஸ்டேட் பங்களா. அதுலதான் மடத்து பூஜை சாமான்கள்லாம் வைக்கப்பட்டது. பெரியவாளுக்கும் வித்யாபியாசம் அங்கேயே தங்கியிருந்து கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு மேல அங்க படிச்சிருக்கா. அப்படி பெரியவா 1911ஆம் வருஷத்திலேருந்து 14ஆம் வருஷம் வரைக்கும் படிச்ச அந்த மகேந்திரமங்கலத்துல அந்த சிங்கமயங்கார் பங்களா எப்படி இருந்திருக்கும், அந்த ஊர்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தா இன்னைக்கும் போய் யாரு வேணா பார்க்கலாம். அந்த இடத்த, அந்த ஸ்ரீரங்கம் ஒரு வைஷ்ணவ அறக்கட்டளைக்கு சேர்ந்த பங்களா அது, அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரா. 1911ஆம் வருஷம் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இன்னி வரைக்கும் அதை பாதுகாத்துன்னு வரா. காரணம், பெரிய ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியன்னு மகாபெரிவா படிச்சது இந்த இடத்துல தான் இந்த வித்யாபியாசம் நடந்தது அப்படிங்கிற பெருமையினால அந்த ஒரு ஞாபகார்த்தமா அந்த பிராச்சீனமான அந்த சின்னத்தை பாதுகாத்துன்னு வரா. அங்க அகண்ட காவேரியில போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு காவேரி கரையில ஒரு பர்ணசாலை அமைச்சு அந்த பர்ணசாலையிலையும் உட்காந்து சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் வாசிக்கிறது. அப்புறம் இந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த பங்களாலையும் வந்து பூஜை பண்றது வாசிக்கிறது அப்படிலாம் நடந்துருந்தது. அதனால மகேந்திரமங்கலத்தில் போய் இவாளுக்கு வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கப்பட்டது. பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த பெரிய மகான்கள் இவாள்லாம் தான் பெரியவாளுக்கு எல்லா ஒவ்வொரு துறைக்கும் வந்து பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தா. அவளோடெல்லாம் திருநாமம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம். காதலியான விழணும், விழுந்தாலே அவ நாமத்தை கேட்டாலே, பேரை கேட்டாலே நமக்கும் ஒரு பெரிய ஞானம் ஏற்படும். அதுல முக்கியமான சில வித்வான்கள் பேரெல்லாம் சொல்றேன். சாஸ்திர ரத்னாகரம் மகாமகோபாத்தியாய திருவிசநல்லூர் ஸ்ரீ வெங்கட சுப்பாசாஸ்திரிகள் அப்படின்னு ஒரு மகான். இவர் ஹோய்சால கர்நாடக ஸ்மார்த்த பிராமணர், ரிக்வேதி. இவரோட அம்மா மகான் கோவிந்த தீக்ஷதர் வம்சத்துல வந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வா அப்படிங்கிற ஒரு மகா பண்டிதர். அவரை குட்டி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னும் பிரசித்தமா சொல்லுவா. ஒரு பெரிய மகாகவி. இந்த வாஞ்சேஸ்வர யஜ்வா, இந்த குட்டி சாஸ்திரியோட பொண்ணு தான் இந்த திருவச்சநல்லூர் வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரியோட தாயார்.
இந்த வாஞ்சேஸ்வர யுக்வாங்கிற குட்டி சாஸ்திரிகளுக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ருங்கேரியில 32வது ஆச்சாரியாளா இருந்தவர் ஸ்ரீ உக்ர நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறவர். அவர் பூர்வாசிரமத்துல காசியில போய் வேதாந்தத்தை இந்த குட்டி சாஸ்திரிகள்ட்ட தான் படிச்சதா சொல்லப்படுறது. இந்த ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாளுக்கும் வித்யா குருவா இருந்தார் இந்த வாஞ்சேஸ்வர யுக்வாங்கிற குட்டி சாஸ்திரிகள், அதாவது இந்த வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரிகளோட மாதாமகர். இவர் 66வது பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 66வது பிரிவாளா இருந்தவர். கலவ பிரிவா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவ காலத்துல அத்வைத சபா அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சு ரொம்ப பிரபலமா இன்று வரைக்கும் நடந்துட்டு வருது. அந்த அத்வைத சபால எல்லா பண்டிதர்களும் ஆஸ்தான வித்வான்களா இருந்தா காமகோடி பீடத்துல. இந்த வெங்கட சுப்பா சாஸ்திரிகளும் காஞ்சி காமகோடி பீட ஆஸ்தான வித்வானா இருந்தார். அந்த 66வது பிரிவா காலத்திலேயே நியமனமானத்தினால பின்னால வந்த பெரியவாளுக்கு மீமாம்சா சாஸ்திரம், ரிக்வேத பிரயோகம், பாஷ்யம் இதெல்லாம் அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார். இன்னொரு உத்தமர் மகான் மகாமகோபாத்தியாய பைங்காநாடு ஸ்ரீ கணபதி சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற மகான். மன்னார்குடிக்கு பக்கத்துல இருக்கு பைங்காநாடுன்னு ஊரு. அந்த ஊரை சேர்ந்தவர். மன்னார்குடி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லுவா. மன்னார்குடி ராஜு சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற அவளோட திருநாமம். அவளை மன்னார்குடி பெரியவான்னு தான் சொல்லுவா. அவளோட சிஷ்யா இந்த பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள். அந்த பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் தான் பெரியவாளுக்கு காவியம், நாடகம் முதலான சாஸ்திரங்கள்லாம் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தார். பெரியவா எப்பேற்பட்ட சர்வஜன். அப்போ எப்படி எதுக்காக இதெல்லாம் ஒரு குருக்கள்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்து பாடம் படிச்சாப்புல இருக்கணும் அப்படின்னா, உலக மரியாதைக்காக, லோகத்தை அனுசரிச்சு இருக்கணுங்கிறதுக்காக. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த அவதாரத்திலையும் ராமாவதாரத்துல வசிஷ்டர்கிட்ட போய் எல்லாம் கத்துண்டர் ராமர் அப்படின்னு சொல்றோம். விஸ்வாமித்திரர் எல்லாம் மந்திரோபதேசம் பண்ணார், அஸ்திர சஸ்திர உபதேசம் எல்லாம் பண்ணினார் அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம். ராமர் தான் ஈஸ்வரன்கிறமே, எல்லா வித்தைக்கும் அதிபதி. ஈசான சர்வ வித்யானாம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் அப்படின்னா சொல்றோம். எல்லா வித்தைகளுக்கும் அதிபதி அந்த ஈஸ்வரன் தானே. அவருக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா, ஈஸ்வரனா இருந்தா கூட ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு இந்த பூமிக்கு வந்துட்டாக்க மனுஷா எப்படி நடந்துப்பாளோ, என்னென்ன காரியம் பண்ணுவாளோ அதுபடிதான் நடந்து காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதையினாலதான் இவரும் வசிஷ்டர்கிட்ட படிச்சதாவும் விஸ்வாமித்திர எல்லாம் கத்துனதாவும் தெரியுது. கிருஷ்ணாவதாரத்துல பார்த்தா சாந்தீபனிங்கிற மகர்ஷிட்ட குருகுல வாசம் பண்ணினதா நமக்கு புராணங்கள்லேருந்து தெரியறது. பின்னால ஜெகதாச்சாரியனா இருந்து உலகத்துக்கே ஞானோபதேசம் பண்ணி கீதையை பொழிய போறவர் சாந்தீபனிங்கிற ஒரு மகர்ஷிகிட்ட போய் குருகுல வாசம் பண்ணி படிச்சார் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கே. என்ன எப்படி கீதை சொல்றதுன்னா சாந்தீபனி சொல்லி கொடுத்திருப்பார். பிற்காலத்துல அர்ஜுனனுக்கு குருவா இருந்து கீதை சொல்ல போறது தனி. ஆனாலும் தான் ஒரு சிஷ்யனா இருந்து ஒரு குருட்ட போய் வித்தைய கத்துக்கணும், கத்துண்டா அது எவ்வளவு சிறப்பு, அந்த குருவோட பெருமை என்ன அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குனால்தான் அவதார புருஷாலாம் கூட ஒரு குருக்கள்கிட்ட போய் வித்தையை கத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு. 5 வருஷம் 6 வருஷம் வித்யாபியாசம் பண்ணினா அப்படின்னு தெரியறது. அப்படி பண்ணினா கூட எப்படி சர்வஜனா இருந்தாங்கிறதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சி பெரியவாளே வாயால சொன்னது. 1965ஆம் வருஷம் இங்க மெட்ராஸ்ல எண்ணூருக்கு பக்கத்துல காட்டுப்பள்ளி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த காட்டுப்பள்ளியில சாதுர்மாசி விரதத்துல இருந்துருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு தனக்கு 1909ஆம் வருஷம் வித்யாபியாசம் நடந்ததெல்லாம் ரெக்கலெக்ட் பண்ணிட்டு மலரும் நினைவுகள் மாதிரி பெரியவா சொன்னா. பெரியவாளுக்கு 15 வயசு. கும்பகோணத்துல பாடம் நடத்தின்னு இருக்கா 1909ஆம் வருஷம். அப்போ பைங்காநாடு கணபதி சாஸ்திரிகள் தான் பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இந்த சாஸ்திரிகள் தினம் சாயந்தர வேளையில வந்து மத்தியான வேளையில வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்குற வழக்கம். பெரியவா அதுக்குள்ள தன்னோட பூஜை அனுஷ்டானம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெடியா இருப்பா. சாஸ்திரிகள் வந்தோடனே இவா பாடத்துக்கு கிளம்புவா. பாடம் எங்க நடக்கும் அப்படின்னா கும்பகோணம் இடத்துல பின்னால பெரிய தோட்டம். அந்த தோட்டத்துல ஒரு பர்ணசாலை அமைச்சு அதுல ஆத்து மணலை காவேரி மணலை பரப்பி அந்த பர்ணசாலைக்குள்ள உட்கார்ந்துன்னு பாடம் படிக்கிறது. காரணம் ஒரு காத்தாட படிக்கிறதே சௌக்கியமா இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க ஒரு பர்ணசாலை போட்டுன்னு பின்னால தோட்டத்துல போய் படிக்கிற வழக்கம். பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் வந்தோடனேயே பெரியவா தண்டத்தை தூக்கிண்டு அவரோட தோட்டத்துக்கு கிளம்பிடுவா. அங்க போய் பாடம் நடக்கும். அவர் பாடம் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவார். பெரியவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே கும்பகோணத்துல வந்து தங்கி இருந்தார். பெரியவா தன்னோட காரியத்தை பார்ப்பா.
அப்படி ஒரு நாளைக்கு பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் வந்தார். அதில் இன்னொரு வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, பொதுவாக யார்கிட்ட நாம் பாடம் கற்றுக்கிறோமோ ஆசிரியரோ அவருக்கு மாணவர் நமஸ்காரம் பண்ணுறது, குருவுக்கும் சிஷ்யர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பாடம் கேட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சம்பிரதாயம். ஆனால் இங்கே எப்படி நடந்தது அப்படின்னா, சொல்லி கொடுக்கறது குருவா இருக்கலாம், பாடம் கேட்கிற மாணவர் யாருன்னு ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர். ஸ்தானத்தில் ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்தானம். ஆசிரமத்திலேயோ சன்னியாசாசிரமம் மேல இருக்கிற ஆசிரமம், நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றதோ இல்லையோ, மேல் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவா கீழ் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சம்பிரதாயப்படி சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியாரா இருந்தா கூட பைங்காநாடு சாஸ்திரிகள் வந்தோடனே பெரியவாளுக்கு பாலசங்கருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அழிச்சுன்னு போவர். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினோன்னு பின்னால தோட்டத்துக்கு பாடத்துக்கு போப்பரமாக்குன்னு பெரியவா தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பினோடனே சாஸ்திரிகள் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னவர், நான் ஊருக்கு போறேன், உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு இது சர்ப்ரைஸா இருந்தது. சாஸ்திர பாடம் முக்கியமான பாடங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இவர் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான் நீங்க வந்து தங்கி இருக்கார். அப்படி இருக்கிறவர் திடீர்னு ஊருக்கு போறேங்கிறாரு, என்ன காரணம் புரியல. ஏன்னா மடத்துல இருக்கிறவா கைங்கரியம் பண்றவா அவ சொந்த காரியமா ஏதாவது ஊருக்கு இருக்கு போகணும் அப்படின்னா முன்னாலே சொல்லுவா, வீட்டில் இது மாதிரி இந்த காரியம் இருக்கு அந்த காரியம் இருக்கு, நான் இன்னைக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு வருவேன் அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம். அப்படி எதுவும் முன்னறிப்பு எதுவும் இல்லாத திடீர்னு இவர் பாடம் நடத்த போறாராக்கும் நினைச்சுட்டா நான் ஊருக்கு போறேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியம். அதனால என்ன பண்ணா, பாடம் நடந்துன்னு இருக்கே அப்படின்னு முதல்ல சொன்னா. அவர் சொன்னார், ஆமா நடந்துன்னு இருக்கு, தண்ணி கீழேந்து மேல பாயாது அப்படின்னு. பெரியவாளுக்கு இந்த தொனி இந்த சொல்ற விஷய பார்த்தாலே என்னமோ புரிஞ்சுது. சாஸ்திரிகளுக்கு ஏதோ மனசுல வருத்தமா தாபமா என்னன்னு தெரியல, கோபமா என்னன்னு தெரியல. அவர் அதை வெளியில நேர காமிக்க முடியாத நம்மளோட ஆசிரமம் தடுக்கிறது, ஆனா என்னமோ இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படிங்கிறதுனால மொள்ள அது வெளியில வரட்டும் அப்படிங்கிறதுனால பிசாத இருந்தா. அவர் உடனே தொடர்ந்தார், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயாது அப்படி. அது வாஸ்தவம் தானே, தண்ணி எப்பொழுதுமே கீழேந்து எப்படி மேலே பாயும், மேலேந்து தான் கீழே பாயும், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயாது அப்படின்னு. எதுக்காக அப்படி சொன்னா, சொல்லி கொடுக்கறது நானா இருக்கலாம், பாடம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது ஜெகத்குரு அப்படின்னு. ஜெகத்குருக்கு குருட்டேந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது எப்படி முடியும், அதனால கீழேந்து மேலே போக முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு மேலே சொன்ன, ரொம்ப கடினமான சாஸ்திர பாடங்கள், இதை ரொம்ப கவனத்தோட உன்னிப்பா கவனிச்சு படிச்சாதான் பாடம் ஏறும். அப்பவே ரொம்ப கஷ்டம்தான், சிரமப்படணும். அப்படி இருக்கிறதே கவனக்குறைவா இருந்து அஸ்ரத்தையா பாடம் கேட்டாக்க படிப்பு ஏறாது அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொன்னார் அவர். அதுக்கு மேல தொடர்ந்தார். அப்ப பெரியவா சொன்னா, இல்ல நான் கவனமா தான் கேட்டுருக்கேன் படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், இதுக்கு காரணத்தை அப்பதான் சொல்ற. முத நாள் பாடம் நடந்துருக்கு, பின்னால தோட்டத்துல ஆத்து மணல பரப்பி அதுல உட்காந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார். பெரியவாளை உட்காந்து கேட்டு இருக்கா இல்லையா, குழந்தை 15 வயசு குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு பாடம் கேட்டுட்டே இருக்கிறதையே கையால மணல் அலைஞ்சுட்டே மணல் கயிறு திருச்சிண்டா. கை பாட்டுக்கு விளையாடின்னு இருக்கு, பாடம் பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு, கேட்டு இருக்கா. இதை பார்த்தார் கணபதி சாஸ்திரிகள். அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுத்து. நாம ரொம்ப சீரியஸா பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறோம், இந்த பாடங்களும் ரொம்ப கடினமான பாடம், இது அப்படியே உன்னிப்பா கவனிச்சாலே சட்னி ஏறாது. அப்படி ஒரு பாடத்தை நாம சிரமப்பட்டு இந்த குழந்தைக்கு எப்படியான நமக்கு தெரிஞ்சதை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்துல சொல்றதே எந்த ஒரு வாத்தியாருக்கும் சின்சியரா வாத்தியார் பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதே மாணவர்கள் சரியா கவனிக்கல, அதை கிரகிச்சுக்கலைன்னா அவளுக்கு ரொம்ப தாபம் இருக்கும், கோபம் வரும். அதே நியாயத்துலதான் நீங்க கணபதி சாஸ்திரிகளுக்கும் வருத்தம் இருந்தது. ஆனால் நேருக்கு நேர் பெரியவாள்கிட்ட அதை சொல்ல முடியாத ஆசிரமம் அந்த ஸ்தானம் தடுத்தது. அவர் சொன்னார், ஸ்தித பிரஜனுக்குத்தான் வித்தை ஏறும் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த ஸ்தித பிரஜனுக்கு லௌகீக லட்சணமும் சொல்லுவா. அது என்ன அப்படின்னா 3 சொன்ன லௌகீக லட்சணம் ஸ்தித பிரஜனுக்கு. 1, கையில கத்திய வச்சுட்டு எதையும் சீவாத இருக்கிறது. கையில கத்தி இருந்ததுன்னா சும்மாவே இருக்காது, ஏதானும் சீவிண்டே இருக்கும். அது எப்போ சும்மா இருக்குன்னா கையில பட்டு ரத்தம் வந்தாதான் நிற்கும். கையில கத்திய வச்சுன்னு சீவாத இருக்கிறது அப்படின்னா கையில இருக்கு கத்தி இருக்குங்கிற பிரஜை கூட இல்லாத இவர் எதுலயோ கவனமா இருக்கிறது. அப்படி கையில கத்திய வச்சுன்னு சீவாத இருக்கிறவன். 2வது, உடம்புல அரிச்சுதுன்னா சொரிஞ்சிக்காதவன்.
யாராலேன்னு இருக்க முடியும்? உடம்புல அரிச்சின்னா சொரிஞ்சுக்காத, தூக்கத்துல கூட நமக்கு சொரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் அந்த சரீர பிரஜை இல்லாத இன்னுள்ள கவனம் எடுத்துனா சொரிஞ்சுக்கணும்னு கூட தோணாது. அது ஒண்ணும். மூணாவது, மணல்ல உட்கார்ந்துட்டு கையால மணலை அலையாதவன். இவா 3 பேர் தான் ஸ்தித பிரஜை லட்சணமா சொல்லுவா. அப்படி இருக்கிறவாளுக்கு தான் வித்தை ஏறும் அப்படின்னு சாட்சிகள் சொன்னோன்னு பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சுடுத்து. காரணம், நேத்திக்கு படிக்கிறதே நம்ம கையால மணலை அலைஞ்சின்றே பாடத்தை கேட்டுட்டோம். அதனால்தான் இவர் வருத்தப்பட்டு சொல்றார் அப்படின்னு. உடனே நேர பெரியவா சொன்னா, நான் நேத்திக்கு பாடம் கேட்கறதே மணல்ல அலைஞ்சது என்னமோ வாஸ்தவம் தான், கைதான் அலைஞ்சதே வழியே காது பெரியவாள்கிட்ட பாடம் கேட்டுன்னு தான் இருந்தது, நான் கவனமா தான் கேட்டேன் அப்படின்னு. அவருக்கு இன்னும் வருத்தமா இருந்தது. எந்த மாணவர் தான் நான் கவனிக்கல எங்கேயோ இருந்தேன்னு சொல்லுவார். உடனே என்ன பண்ணார் பெரியவா, அவளுக்கு சந்தேகமா இருந்தா என்ன பரீட்சை பண்ணி பார்க்கலாம்னு. உடனே பார்த்தார் கணபதி சாஸ்திரி. நேத்திக்கு பாடம் எந்தெந்த இடத்துல பெரியவா கவனிக்கலன்னு இவர் நினைச்சாரோ அந்த இடத்துலேருந்து தான் கடினமான சில கேள்விகள்லாம் கேட்டார். அந்த கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் டான் 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 டான்னு பதில் சொன்னா பெரியவா. அந்த பதில் சொல்ல கம்பீரத்தையும் அந்த அழகையும் பார்த்தா எப்படி புரிஞ்சுன்னு இருக்காரு, என்னென்னலாம் வியாக்கியானம் பண்றாரு, நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுக்கு மேலே இவர் திருப்பி பதில் சொல்றாரே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. உடனே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி வந்துடுத்து. ஏன்னா எதிர்பார்க்கல அவர் இப்படி கிரகிச்சுன்னு. உடனே என்ன பண்ணார், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயிற அதிசயத்தை பார்க்குறேன், தண்ணி கீழேந்து மேலே பாயிற அதிசயத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னர். நமஸ்காரம் பண்ணினர். நான் ஊருக்கு போயிட்டேன், இப்போ நிம்மதியாக போகலாம், எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. காரணம், இந்த மகாமேதைக்கு இனிமேல் நான் சொல்லி கொடுத்து ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, அதனால நான் நிம்மதியாக ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு. 15 வயசுலேயே தன்னோட வாத்தியார் பெரிய மகாமேதை பெரியவாளை பார்த்து என்ன சொன்னார், இந்த மகாமேதைக்கு இன்னொருத்தர் ஒன்று சொல்லி கொடுத்து வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார்னா, இது நிஜமாவே சர்வஜனா இருந்தா தானே அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் இப்பதான் பரிச்சயம் வந்தா இப்படி எல்லாம் ஒரு பட்டம் வாங்க முடியுமா, அதுவும் சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார்ட்டியே. அதுதான் பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்துக்கு சாட்சி. இப்படிதான் அவளுக்கு வித்யாபியாசம்லாம் நடந்தது. இப்படி படிச்சார்னா எத்தனை வருஷம், 4 வருஷம் 5 வருஷம் எல்லாமே ஜாஸ்தி. அப்படி வித்யாபியாசம் முடிய 1914ஆம் வருஷம் திரும்பி கும்பகோணத்துக்கு வந்தார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. அண்டப்பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பரும் தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்று எழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இன்னுழை கதிரின் துண்ணணு புரைய சிறியவாகப் பெரியோன் தெரியும் வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூலத்துச் சூரை மாருதத்து எரியது வழியில் கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை
காப்போன் காக்கும் கடவுள் காப்பவை கரப்போன் கரப்பவை கருதா கருத்துடை கடவுள் திருத்தகும் அறுவகை சமயத்து அறுவகையோர்க்கும் வீடு பேராய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி கீடம் புரையும் கிழவோன் நாள்தோறும் அருக்கனில் சோதி அமைத்தோன் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் திண்திறல் தீயின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலில் ஊக்கங் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்று என்று எனைப் பல கோடி எனைப் பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைத்தோன் அகுதான்று முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க தன்னேரில்லோ தானே காண்க ஏனத் தொல்லையிரு அணிந்தோன் காண்க காணப் புலியுரி அறையோன் காண்க நீற்றோன் காண்க நினைதொரும் நினைதொரும் ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவேல் இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க அன்னதொன்று ஔவையின் அறிந்தோன் காண்க பரமன் காண்க பழையோன் காண்க விழமல் மால் காணா பெரியோன் காண்க அற்புதன் காண்க அநேகன் காண்க சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் காண்க சித்தமும் செல்லா செட்டியன் காண்க பத்திவலையில் படுவோன் காண்க ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க விரிபொழில் முழுதாய் பெரிந்தோன் காண்க அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க இணைப்பரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க அரியதில் அரிய அரியோன் காண்க மருவிய பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க நூலுணர் உணரா நுண்ணியோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க
மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க கற்பமும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் காண்க தேவரும் அறியா சிவனே காண்க பெண் ஆண் அலியனும் பெற்றியன் காண்க கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க அருள்நனி சூரக்கும் அமுதே காண்க கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க சிவனென யானும் தேரினன் காண்க அவன் என்னை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க புவளை கண்ணி கூரன் காண்க அவளும் தானும் உடனே காண்க பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமுகிலில் தோன்றி திருவாப்பெருந்துறை வரையில் ஏறி திருத்தகு மின்னொளி திசை திசை விரிய ஐம்புல பந்தனை வாழறவு இரிய வெந்துயர்கோடை மாத்தலை கரப்ப நீடு எழில் தோன்றி வாழ்வொளி மிளிர எந்தம் பிறவியில் கோபமிகுத்து முரசெறிந்து பெருங்கருணையில் முழங்கி பூப்புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட எஞ்சா இன்னருள் நுண்துளி கொள்ள செஞ்சுடரு வெள்ளம் திசை திசை தவிட்ட வரையுறக்கேதக் குட்டங் கையற ஓங்கி இரு முச்சமயத்து ஒரு பேய் தேரினை நீர்நசை தரவரு நெடுங்கண்மான் கணம் தவப் பெருவாயிடை பருகித் தளர்வோடும் அவப்பெரும்
தாபம் நீங்காது அசைந்தன. ஆயிடைவான பெரியாற்று அகவையின் பாய்ந்து எழுந்து இன்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்து சுழித்து எம் பந்தமா கரை பொருது அலைத்து இடித்து ஓங்கியனங்கள் ஊழ் ஓங்கியனங்கள் இருவினை மாமரம் வேர் பறித்து எழுந்து உருவ அருள் நீர் ஒட்டா அருவரை அருவரைச் சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டவிழ் வெறிமலர்குளவாய் கோலி நிறையகில் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தில் மீக்கொள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்திட்டு தொண்ட உழவரு ஆரத்தந்த அண்டத்து அரும்பெறல் மேகன் வாழ்க. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம்.
கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.